नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। प्रथम खबर विधानसभा को आसुचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शीत अधिवेशन सुरुखुरुरे चलवा नहीं आलोचना आसंता काली विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन आरंभ हेबो डिसेम्बर 31 जाए चलिबो सुरुखुरुरे चलाइबा आज सर्वदलीय बैठक में बाचस्पति सबु दलर सहयोग लोड़िचंती। बाचस्पति सुरमा पाणी अध्यक्षतार आज सर्वदलीय बैठक बसिथिला। बैठक में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उपमुख्यमंत्री केबी सिंह देव संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग उपस्थित थिले। ता सहित आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काडाम प्रमुख जोग देइथिले। एबे भी हृदयवान मनीष अभाव नाही जो मानक पई चलीचे संसार रास्तारू पाइले 26,000 टंका आउ हृदयवान व्यक्ति तुरंत 26,000 टंका फेराई देइचंती। से होचंती भद्रक जिला चांदबाली ब्लॉक जसीपुर पंचायत सुरेंद्र बेहेरा। स्थानीय अंचल रे चर्चार विषय पलटिछि। तिहिडी कोनोसी कामरे जाउथवा बेले भद्रक चांदबाली रास्तार गदी सामंतराय निकटरे पाइथिले टंका बिड़ा बिड़ा नोट देखिथिले। तुरंत हाईवे ड्राइवर गोटाउथवा बेले से अटकी अन्य जनक टंका जानिया पर निज पाखरे रखिथिले। सेई टंकारे रोसेई चिठा सेतरे फोन नंबर थिला। सेई फोन नंबर हजा जाइतिबा व्यक्ति को फोन करी डाकिथिले आ व्यक्ति जनक तुरंत आसी टंका नै धन्यवाद मध्ये जणाइथिले। परवर्ती खबर आसंता डिसेम्बर 1 तारिख रे खोलिबो गुंडीचा मंदिर सर्वसाधारण पे दर्शन हेबो। कोविड महामारी परटू बंद रही गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर दर्शन पे आसुवा श्रद्धालुओं पे समस्त प्रकार आनुषंगिक व्यवस्था करा। गुंडीचा मंदिर चतुर्पार्श्व थिबा जबरदखल उच्छेद करा जायछि। टेंडर दिया न जाई एबे श्रीमंदिर प्रशासन निजे परिचालना करिवो। किबळे भलरे दर्शन हेबो से नेकी सूचना दैचंती जिलापाल दिव्यज्योति परिडा। परवर्ती खबर ओएस स्तर में अदल बदल 6 जन वरिष्ठ ओएस अधिकारी को बदली दाबी करिसेंती राज्य सरकार। तेबे उषाराणी साहू पीआरडीएडब्ल्यू विभाग सचिव दायित्व मिली। सेहीपरि वरिष्ठ ओएस लोपामुद्रा महापात्र को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अतिरिक्त सचिव दायित्व दिया। नारायण चंद्र धड़ को ओडिशार खनि निगम सीभीओ दायित्व दिया। देवेंद्र कुमार नंद को एससी एसटी पछुआ वर्ग कल्याण विभाग अतिरिक्त सचिव कहुई। सुकांत माझी को केन्दुझर डीयूडीए पीडी भाव दायित्व मिलता बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर लैंडफॉल कला बात्या सियानार इंडोनेशिया उपकूल में आज सकाल 8टार एक स्थल भाग अतिक्रम करिछि। स्थल भाग छुईबा बेलको पवन वेग 70-90 किलोमीटर प्रति घंटा थिला। यह दक्षिण पश्चिम दिग को गति करिवो। 27 तारिख पर्यंत तार तीव्रता बजाय रखिवो। यार परवर्ती 24 घंटा रे दिग आडको रिकव करी एबे दुर्बल पड़िबो बात्या सेनार। सेपटे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर श्रीलंका निकट में रही स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र। यह उत्तर उत्तर पश्चिम दिग को परवर्ती 24 घंटा रे घनीभूत हेबो। ओडिशा रे किछि प्रभाव पड़िबो नाही। ओडिशा रे किछि स्थान रे वर्षा होई पारे बोली सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर चांचल्य कला भूल इंजेक्शन पुणी नेला जीवन। भूल इंजेक्शन जो नाबालकर मृत्यु होइतिबा अभियोग करिसंती परिवार लोक। मृतक हेले जाजपुर जिलार बिंझारपुर ब्लॉक राउतरा गाँव राम मल्लिक पुओ सत्यनारायण मल्लिक। गतकाली राति सत्यनारायण को बांती हेबारु परिवार लोके बिंझारपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को नेइथिले। ड्यूटी थिबा डाक्टर तांको 2टी इंजेक्शन नेबाकू लेखिथिले। नर्सिंग स्टाफ तांको इंजेक्शन देबार किछि समय परे अधिक असुस्थ होई पड़िथिले। परे डाक्टर तांको मृत्यु घोषणा करिथिले। भूल इंजेक्शन जो नाबालकर मृत्यु होइतिबा अभियोग करी उत्तेजना देखा जायछि हॉस्पिटल रे। परवर्ती खबर बिना प्रेस्क्रिप्शन ने मिलिबो नाही गर्भ निरोधक बटिका बिक्री उपरे चढ़ाऊ करुछि ड्रग्स कंट्रोल टीम। राजधानी रे एबे ड्रग्स कंट्रोल टीम चढ़ाऊ चंद्रशेखरपुर शैलेश विहार विभिन्न मेडिसिन दुकान रेड करुछि ड्रग्स कंट्रोल टीम अधिकारी। एने दुकान स्टॉक रिपोर्टर जांच सहित एबे रिपोर्ट मध्ये जांच करा जाउछि। प्रेस्क्रिप्शन ने बिक्री हेउछि कि अन्य बिक्री होछि से नै जांच करूछंती। कौन बिना प्रेस्क्रिप्शन ने गर्भ निरोधक बटिका दिया जाई परिबो नाही बोली ड्रग्स कंट्रोल टीम अधिकारी सूचना देइचंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ବିବାଦ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୟୁଥ ଫୋରମ। ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପୂର୍ବରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଦିନେଶ ବେହେରା ସମେତ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସର କରିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୟୁଥ ଫୋରମ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖରେ ରହିଛି। ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୟୁଥ ଫୋରମ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଗାଳି କରିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। ତେଣୁ ଦୁଇ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ୟୁଥ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟି ଦାସ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି ଅମୃତ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ବା ପାର୍ବଣ ଷଷ୍ଠୀରେ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ ନୀତି। ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଡ଼ ଲାଗି ନୀତି ବା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ହେବ। ତେବେ ଦରଜୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପତନୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ଏବଂ ସୂତା ପାଟ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଘୋଡ଼ ପରିଧାନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଘୋଡ଼ ଲାଗି କରାଯାଇ 6 ମୂର୍ତ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଓଢ଼ଣୀ ଷଷ୍ଠୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଘୋଡ଼ ଲାଗି ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବେଶ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ବଢିବା ପରେ ମୈଲମ କରାଯାଇ ଘୋଡ଼ ଲାଗି କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି 28 ମାଓବାଦୀ କଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ 19 ଜଣ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 28 ମାଓବାଦୀ। ବସ୍ତର ଆଇଜିପି ସୁନ୍ଦର ରାଇଜଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 19 ଜଣ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ 89 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଥିଲା। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନୀତି ବା ଘରକୁ ଫେରିଆସ ଯୋଜନାରେ ମାଓବାଦୀ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 50 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନାରାୟଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 512 ଜଣ ନକ୍ସଲ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲେଣି। ବାକି ସମସ୍ତ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆଇଜି ସୁନ୍ଦର ରାଜ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ହେବ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ ବାଚସ୍ପତି। ତେବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। 27 ରୁ 31 ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀତ ଦିନ ଆସିଥିବାରୁ କିସ୍ରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାଲ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱେଟର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନେ ଅବ୍ୟବହୃତ ମଧ୍ୟ କିସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଟ୍ ଏବଂ କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଶାଲ ଏବଂ ସ୍ୱେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ କିସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ 20,000 ଶାଲ ଏବଂ 20,000 ସ୍ୱେଟର କିଣା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 12ଟି ବିଭାଗର 7,293 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଟ 7,293 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 11ଟି ବିଭାଗର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ 2154 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଏଥିରେ 1913 ଜଣ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ 241 ଜଣ ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗର 1,750 ଜଣ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର 39 ଜଣ, ଇସ୍ପାତ ଖଣି ବିଭାଗର 14 ଜଣ, ଆଉ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ବିଭାଗର 15 ଜଣ, 17 ଜଣ କନିଷ୍ଠ ସେନା, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପଶୁ ସମ୍ପଦର ମଧ୍ୟ 672 ଜଣ ସବୁ ମିଶାଇ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାକେଦମ କଲାଣି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହିପ୍ ଜାରି ରହିଛି ପିଏମଓ। ତେବେ ଯେମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆସୁନି। ଏଣିକି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହିପ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି ଯାନବାହନକୁ ବନ୍ଦ କରି ଇଭି ଚଳାଚଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଏମଓ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀର ଏନସିଆର ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କୌଣସି ଯାନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାରିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୈଠକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଣୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକଲ ଯାନବାହନକୁ ଚଳାଚଳ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ପିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ଘଟିବ ଅନ୍ତ, ପିସ୍ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି ୟୁକ୍ରେନ। ତେବେ ଆମେରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ 18ଟି ସୂତ୍ରୀ ପିସ୍ ଡିଲ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ଏଥିରେ ରାଜି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିସ୍ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ସହମତି ଦେଖାଇଥିବା ଆମେରିକା ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବାକି ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସୋମବାର ରାତିରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ମିସାଇଲ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ଜଣଙ୍କର ୟୁକ୍ରେନଙ୍କର ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ୟୁକ୍ରେନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏକ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଉଭୟ ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଦିଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହାସଲ କରିଛି ଆମେରିକା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି ଧର୍ମଧ୍ୱଜା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ରାମଲାଲଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଶିଖରେ ଉଡୁଛି ଧର୍ମଧ୍ୱଜା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଭାଗବତ ହାତରେ ହୋଇଛି ଏକ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାମଲାଲଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ରାମ ଦରବାରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ଚୂଡାରେ ଉଡୁଛି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ପତାକା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀରେ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ। ରାମ ସୀତାଙ୍କ ବିବାହ ପଞ୍ଚମୀରେ ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଧର୍ମଧ୍ୱଜାର ଉଚ୍ଚା 10 ଫୁଟ ଏବଂ 20 ଫୁଟ ଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମଧ୍ୟ ପତାକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପତାକାରେ ରହିଛି ଉଜ୍ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଲେଖା ହୋଇଛି ଓମ୍। ଧର୍ମଧ୍ୱଜାର ରହିଛି କାଞ୍ଚନ ଗଛର ପ୍ରତିଛବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ, ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ସୁଧରେ। ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଏସଏଚଜି ମହିଳା ଲକ୍ଷପତିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡେଇ ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟକୁ ଚାଲିଚଳଣି ଆସ୍ଥାକୁ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏପରି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡେଇ। 2025 ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର ପୋଡଗୋଟ ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୈରବ ଏବଂ ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ସହିତ ମଶାଲ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠରୁ ପ୍ରତୀକ ଲାଠି ଏବଂ କୁର୍ଚି ଏବଂ ପୂଜକ ଏବଂ ଶିରା ଆଦିକୁ ନେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧିକ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କିଣିବ ଏଫସିଆଇ। ଓଡିଶାରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କିଣିବ ଏଫସିଆଇ। ତେବେ ଯାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡିଶାରେ ଖରିଫ ଋତୁ ରବି ଋତୁ ପାଇଁ ଏବେ ଏଫସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଉଷୁନା ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାଉଳର ଶୀଘ୍ର ଉଠାଣ ପାଇଁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଉଟି ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଣେ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3500 ମିଳିବ ଆଉ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା। ସେ ମାଧବସିଂ ଯୋଜନାର ପୂର୍ବରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।